Good morning, dear students. This is Dr. M. Rajita, lecturer in English, Government Degree College, Nirmal. This is Kakti University syllabus, subject English, and first year syllabus, second semester, unit third, Ode on Solitude. What is ode? Ode means what is ode, and ode on solitude. What is solitude? Okay, it is written by Alexander Pope. It is a beautiful poem by Alexander Pope. Okay, Ode on Solitude. Happy the man whose wish and care a few paternal acres bound, content to breathe his native air in his own ground, whose heads with milk, whose fields with bread, whose flocks supply him with attire, whose trees in summer yield him shade, in winter fire. Alexander Pope. Okay, this is the small short poem. Blessed who can unconcernedly find hours, days, and years slide soft away. In health of body, peace of mind, sound sleep by night, study and ease, together mixed sweet recreation and innocence which most does please with meditation. Thus let me live unseen, unknown, thus unlamented let me die, steal from the world and not a stone, tell where I lie. Okay, setting probably some place in England, the native land of the author. Okay, perhaps in north eastern England near the river Humber. ఓకే, ఇది చూస్తుంటే ప్రాబబ్లీ అంటే దాదాపుగా ఇది ఖచ్చితంగా ఆ యొక్క ఆథర్ ఉన్నాడు కదా, ఈ పోయెట్ అలెగ్జాండర్ పోప్ ఆయన యొక్క నేటివ్లో ఇది రాయడం జరిగింది, దాని గురించి చెప్పడం జరిగింది అని చెప్తున్నాడు. ఓకే, రివర్ హంబర్, ఇంగ్లాండ్ నియర్ ద రివర్ హంబర్. ఓడ్ అండ్ సాలిట్యూడ్, Alexander Pope. Summary. Ode on Solitude is a poem written by Alexander Pope. In this poem, Pope expresses his desire to lead a quiet and secluded life with minimal aspects. Okay, ఇక్కడ మనకి పోయెట్ ఏం చెప్తున్నాడు అని అంటే, ఇది అలెగ్జాండర్ పోప్ రాయడం జరిగింది, ఓడ్ ఆన్ సాలిట్యూడ్. ఇన్ దిస్ పోయం పోప్ ఎక్స్ప్రెసెస్ హిస్ డిజైర్ టు లీడ్ ఏ క్వైట్ అండ్ సెక్లూడెడ్ లైఫ్. ఓకే, ఒక ఏంటిది అలోన్గా ఉండే లైఫ్ గురించి ఎలా ఉంటుందో దానిపైన ఈయన ఒక పోయంని మనకి ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది ఫస్ట్ ఇయర్లో. ఓకే, పోయం రూపంలో. ద పోయెట్ ప్రిఫర్స్ టు హ్యావ్ జస్ట్ ఎ ఫ్యూ ఎకర్స్ ఆఫ్ ల్యాండ్. హీ వుడ్ నాట్ లైక్ టు గో ఎనీవేర్ అవుట్ ఆఫ్ హిస్ నేటివ్ రీజియన్. He would like to breathe the air of his ancestral place. He wants to have a comfortable and self-sufficient life. He would get milk from the heads, food from the fields, wool for clothing from the sheep. He prefers to be under the shadow of trees during summer and use the wood and use the wood to make fire during the winter. All that required is good health, peace of mind and quietness. He would spend his days in study and leisure and live a life of innocence and thought. The final note is that the poet would like to live an obvious life with no necessity to be mourned or missed once he passes away. Okay, here the poet wants to live in his native place only. Okay, the poet prefers to have just a few acres of land. సో అతనికి కొన్ని ఎకరాల పొలం ఉంటుందన్నమాట. సో ఆ ఫీల్డ్లో నుంచి ఆ యొక్క మేకల నుంచి పాలు కానీ మేకల నుంచి వచ్చే క్లాత్ అంటే ఆ ఊళ్ళు ఏదైతే ఉంటుందో దాంతోనే అతను బ్రతకాలనుకుంటాడు. ఫీల్డ్ నుంచి వచ్చిన ఫుడ్ని తిని
బ్రతకాలనుకుంటాడు అనమాట. ఎక్కడికో వెళ్ళి ఆయన నేటివ్ కానీ ప్లేస్లో నేను బ్రతకడం అవసరమా, నాకు ఇక్కడ అన్నీ ఉన్నాయి కదా, ఇక్కడనే చెట్లు నాకు నీడనిస్తాయి కదా, ఇక్కడనే గాలిని ఇస్తాయి కదా, మంచి గాలిని. సో సొంత ఊరిని వదిలిపెట్టి వెళ్ళడం అవసరమా, నాకున్న ఈ భూమి నుంచే నాకు అన్నీ లభిస్తుంటే నేను ఎక్కడికో వెళ్ళి పనిచేయడం అవసరమా అని చెప్పేసి అంటాడు అనమాట. ద పోయట్ ప్రిఫర్స్ టు హ్యావ్ జస్ట్ ఎ ఫ్యూ ఏకర్స్ ఆఫ్ ల్యాండ్. హీ వుడ్ నాట్ లైక్ టు గో ఎనీవేర్ అవుట్ ఆఫ్ హిస్ నేటివ్ రీజియన్. హీ వుడ్ లైక్ టు బ్రీత్ ద ఎయిర్ ఆఫ్ హిస్ యాన్సిస్ట్రల్ ప్లేస్. అంటే వాళ్ళ వారసత్వంగా పురాతనం నుంచి వచ్చిన ఈ యొక్క గాలి, ఆ ఫీల్డ్, ఆ గాలి నాకు చాలా ఇష్టం అని చెప్తాడు అన్నమాట. హీ వాంట్స్ టు హ్యావ్ ఏ కంఫర్టబుల్ అండ్ సెల్ఫ్ సఫిషియెంట్ లైఫ్. ఇతను చాలా కంఫర్ట్గా, సెల్ఫ్ సఫిషియెంట్గా, అంటే ఎవరి మీద డిపెండ్ అవ్వకుండా ఒక్కడిగా హాయిగా ఉండాలని డిసైడ్ అవుతారనమాట. హీ వుడ్ గెట్ మిల్క్ ఫ్రమ్ ద హెడ్స్. ఓకే, ఆ యొక్క హెడ్స్ నుంచి ఇతను మిల్క్ తీసుకుంటాడు. అండ్ షీప్స్ నుంచి ఊల్ని, క్లాత్ని, ఫీల్డ్ నుంచి ఫుడ్ని తీసుకుంటాడు. హీ ప్రిఫర్స్ టు బీ అండర్ ద షాడో ఆఫ్ ట్రీస్ డ్యూరింగ్ సమ్మర్ టైంలో అతను ఏం ప్రిఫర్ చేస్తారంటే అతని చెట్లు ఉంటాయి కదా, ఆ చెట్ల కింద నీడ కిందనే ఉండడం, అక్కడ గాలి కూడా బాగుంటుంది అని చెప్పేసి దాన్నే ఇష్టపడుతూ ఉంటాడు. అండ్ యూజ్ ద వుడ్ టు మేక్ ఫైర్ డ్యూరింగ్ ద వింటర్. ఓకే, అతనికి మళ్ళీ అతను ఆ యొక్క చెట్ల నుంచి వచ్చే కట్టెలతోని వంట చేసుకోవడానికి కూడా యూజ్ చేసుకుంటూ ఉంటాడు అనమాట. ఆల్ దట్ రిక్వైర్డ్ ఈజ్ గుడ్ హెల్త్, పీస్ ఆఫ్ మైండ్ అండ్ క్వైట్నెస్. మొత్తానికి ఇవన్నీ ఏమిస్తాయి అని అంటే గుడ్నెస్ని ఇస్తాయి అని చెప్తున్నాడు.